প্রিয় দর্শক, আমি এয়ার মল্লিক, আপনারা দেখছেন বেঙ্গল টিভি নিউজ। আমি এই মুহূর্তে রয়েছি যে আল্ট্রাটেক, আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে আল্ট্রাটেক, এই আল্ট্রাটেকের সামনে যে সমস্ত লরিগুলো রাস্তার দুই পাশে রাখা হয় তার আজকে অভিযান চালাচ্ছে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ এবং এমবিআই এবং ন্যাশনাল হাইওয়ের যে তারা রয়েছেন এবং সিঙ্গুরের ট্রাফিক গার্ডের টোটাল যৌথ উদ্যোগ নিয়ে এই অভিযান চলছে। যে রাস্তার ধারে বলা হচ্ছে যে অবৈধ যে লরিগুলো রয়েছে সেই প্রত্যেকটা লরির মধ্যে চালান কাটছে ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের যারা আধিকারিক রয়েছে এবং চণ্ডীতলা থানার পুলিশ প্রশাসন রয়েছে। এবং আগের যে সরকার থাকার পরেও যেটা এখান থেকে ঘটনা সূত্রে আসছে যে আগে সরকার থাকাকালীন যে এই অবৈধভাবে এখানে লরি রাখা রাখা হতো এবং নতুন সরকার আসার পরে যে উচ্ছেদ অভিযান বিভিন্ন জায়গায় চলছে এবং এখানেও তার ইয়ে দেখা গেল। এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য যে ড্রাইভাররা রয়েছে তারা তাদের সঙ্গে আমি কথা বলে জেনে নেবো যে আজকে হঠাৎ করে যে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। বলছি কাকা, আপনার গাড়ি আছে এখানে? গাড়ি আছে এবং দেখবো এখানে যে লরি ড্রাইভার কে রয়েছে, এখানে ভাই রয়েছে, আমার সাথে কথা বলবো। বলছি ভাই, আজকে হঠাৎ করে এতদিন ধরে তো তোমরা এখানে রাখতে গাড়ি, তো হঠাৎ রাখতে रॉन पार्किंग है, रॉन पार्किंग के देर से तक चलान, ठीक है। रनिंग गाड़ी को चलान देना उचित नहीं है, ठीक है। तो हम तो समझ रहे हैं यहाँ पे कि भारत सरकार का पैसा कम गया है, ठीक है। जो नया सरकार बना है इसलिए सरकार के कोठी में पैसा कम गया, इसलिए रनिंग गाड़ी को चलान के केस दे रहा है। अच्छा, नया सरकार को पैसा हाँ। कम पड़ गया है, हाँ, इसी के इसलिए। कारण चालान कर रहे हैं। हाँ। तो आप लोग इतना दिन से तो रोड पे रख रहे हैं, ये इलीगल है ना? वो इलीगल है तो उसको केस दे ना। ये रनिंग गाड़ी जा रहे हैं हम, ठीक है, हम रनिंग लेके जा रहे हैं, अच्छा ये उचित है। अच्छा, रॉलिंग गाड़ी जो यहाँ से गुजर रहे हैं उसको भी केस दे रहे वो हैं? तो इस कंपनी से अगले कंपनी में जाएगा ना। अच्छा तो इसका वो कंटेनर वहाँ पे खड़ा है, सैप का है, वो सैप सामने है, ठीक है। वो जाके वो केस दे रहे हैं वहाँ पे, तो उचित है इसका। तो इसलिए भारत सरकार का पैसा, यहाँ का बंगाल सरकार का पैसा कम गया है, इसलिए भरना चाह रहे अच्छा, आपका नाम? हैं। राहुल यादव। राहुल यादव। भैया, ये जो आज पुलिस प्रशासन कर रहे हैं, बेआईनी फाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये इसके लिए आप सोचिए, ये गाड़ी नॉन्ट्री में फंसा हुआ है, इसके लिए गाड़ी रुका हुआ है। ये 9 बजे के बाद गाड़ी छोड़ेगा नॉन्ट्री, ये गाड़ी सब निकल जाएगा। ये सारा गाड़ी अल्ट्राटेक का है? सारा गाड़ी अल्ट्राटेक का है। नॉन्ट्री के लिए सर्विस रोड गाड़ी लगाने के लिए बनता है। सर्विस रोड नॉन्ट्री के लिए गाड़ी अल्ट्राटेक का तो गोडाउन है ना, गाड़ी रखने के लिए तो parking उतना है। जगह पार्किंग में नहीं है, स्टॉपेज पार्किंग नहीं उतना जगह, इसीलिए इस पर सर्विस रोड में गाड़ी लगा जाता है। तो देखते পাচ্ছি এখানে যে বলছে যে আল্ট্রাটেকের কি পার্কিং নেই? अरे पार्किंग है, लेकिन उतना गाड़ी आएगा पार्किंग में? कितना गाड़ी है? जितना गाड़ी 6,000 गाड़ी है, अल्ट्राटेक में 6,000 गाड़ी है, अल्ट्राटेक में 6,000 गाड़ी घुसता है। 6,000 गाड़ी है, एंट्री रोज होता है। 6,000 डेली एंट्री कभी बंद नहीं होता है। बंद नहीं होता। ना ना ना, कोई तो आप एंट्री लोग नहीं। ये जो गाड़ी रोड पे रख रहे हैं ये तो लीगल नहीं है ना? लीगल है कि नहीं है उसको तो अब समझेगा। सर्विस रोड गाड़ी के उचित बनता है लगाने के लिए। सर्विस रोड हाईवे के बगल में सर्विस रोड नॉन्ट्री के लिए, हाईवे के लिए नॉन्ट्री सर्विस रोड उचित बनता है गाड़ी लगाने के लिए। अच्छा, नॉन्ट्री छोड़ेगा गाड़ी चला अच्छा, जाएगा। इससे पहले कोई आपको मतलब कंप्लेन किया कि आके बोला कि गाड़ी आज हटाने तक नहीं बोला है, आज तक नहीं नहीं बोला अरे है। भाई NDA सर्विस रोड क्या है? सर्विस रोड बनता है तो गाड़ी लगाने के लिए, नॉन्ट्री गाड़ी छोड़ेगा अपना चला जाएगा। गाड़ी के लिए सर्विस रोड बनाया जाए, सरकार काहे लिए बनाता है? सरकार तो हम बोल रहे हैं कि जो सर्विस रोड बनाते हैं हाँ। यहाँ से लोग को गुजारने के लिए रोड बनाया गया है। आप ऐसा बोल नहीं रहे कि हैं पार्किंग बना दीजिए यहाँ गाड़ी पे। गाड़ी चलाने के लिए नहीं बना है। गाड़ी- गाड़ी 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 कहाँ जाएगा? गाड़ी जो आदमी चलेगा गाड़ी कहाँ किधर जाएगा? गाड़ी कहाँ किधर जाएगा? फैक्ट्री 4,000 गाड़ी है, फैक्ट्री में चलता है 4,000। तो फैक्ट्री से गवर्नमेंट टैक्स लेता है कि नहीं लेता है? इंडस्ट्रियल इलाका में जितना दूर फैक्ट्री है तो गाड़ी लोड होगा अनलोड होगा तो रोड पे रखेगा, नहीं तो कहाँ जगह? सर्विस रोड में हर जगह अलाउ है। তো আল্ট্রাটেকের যে গোডাউন রয়েছে সেখানে কোনো পার্কিং এর সুবিধা নেই। আছে কিন্তু গাড়ি বেশি আছে, গাড়ি যা পার্কিং আছে তার থেকে বেশি গাড়ি আছে। তো তার জন্য রোডে পার্কিং সেটার জন্য তো আপনারা বলুন কোম্পানিকে, কোম্পানি কিছু না কিছু ব্যবস্থা করবে। এবার তো সবার অসুবিধা হচ্ছে, শুধু আপনাদের অসুবিধা না আছে, আমাদেরও অসুবিধা আছে। এটা ভাবুন, এই যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আজকে পুলিশ হঠাৎ করে এসে ফাইন করা শুরু করলো। হ্যাঁ, রানিং গাড়ি যাচ্ছে তাকে ফাইন করছে, কি দরকার আছে ওকে ফাইন করার? কত টাকা ফাইন করছে? সেটা জানি না কত টাকা করে ফাইন করেছে। আমাদের তো গাড়ি নেই ওখানে, আমাদের তো গাড়ি ভিতরে আছে। আচ্ছা, যারা যে গাড়িগুলো এখানে অবৈধভাবে রয়েছে রোডের সাইডে সেগুলোকে ফাইন করছে, সেটা ঠিক করছে না? দেখুন, হিসাব মতন এটা ভুলও আছে। কেন বলুন তো, কোম্পানি গাড়ি এত বেশিক্ষণ থাকবে না, গাড়িগুলো রাত্রে এখন সব চলে যাবে, তাতে প্রোগ্রাম আছে। তারা এখানে লোড করে তো কোম্পানির সামনে আছে তো তা গাড়ি রাখবেই, কেন চালান ফালানোর ব্যাপার আছে, চালান পাবে না, খরচা পাবে তবেই তো গাড়ি যাবে, নাহলে তো এখানকার যে স্থানীয় মানুষ যে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করে তাদের প্রচুর অসুবিধা হয় রাত্রির বেলা, যে বাইপাস। সুবিধা আছে সবারই, কিন্তু রাত্রা সার্ভিস রোড আছে, সবার জন্য আছে, গাড়িও আছে, ইন্ডাস্ট্রি আছে, ফ্যাক্টরি
মানুষ যদি শুধু চলে গাড়ি না চলে তাহলে কোথায় কি করে ফ্যাক্টরিটা চলবে? ফ্যাক্টরি চলবে তার জন্য তো গাড়ি লাগবে, না শুধু মানুষের চললে হয়ে যাবে? এই যদি গাড়িটা না থাকলে এই ফ্যাক্টরিটা চলবে? যে যে ফ্যাক্টরি যে বানাচ্ছে সে ফ্যাক্টরি মালিকদের তো সেটার জন্য তো আপনাকে সলিউশন করার জন্যই বলছি, আপনারা সলিউশন করার জন্য বলুন যে গভর্নমেন্ট, হ্যাঁ গভর্নমেন্ট এখানে পার্কিং দিক। এই যে এত ইন্ডাস্ট্রি আছে, মিনিমাম কমসে কম 10,000 গাড়ি হবে এই পার্ট থেকে এই প্রান্ত অব্দি, এত ফ্যাক্টরি আছে, গভর্নমেন্ট তো একটা ট্যাক্স নিচ্ছে এই ফ্যাক্টরি। এখানে 10,000 গাড়ি যদি চলে তার জন্য তো গভর্নমেন্টকে পার্কিং দিতে হবে। কেন সামনে সিটি আছে, নো এন্ট্রি এলাকা, গাড়ি কোথায় যাবে? আচ্ছা, আপনারা যে এখানে গাড়ি রাখতেন কোনো কাউকে টাকা পয়সা দিতেন? না, আমরা কোনো টাকা পয়সা নেই। মানে কোনো এর আগের কোনো সরকার ছিল তখন কেউ টাকা পয়সা কোনো কাউকে দেয়া হতো? না কোনো কিছু পয়সা না। মানে কোনো কেউ এসে আগে এত টাকা গাড়ি ছিল না, এত ফ্যাক্টরি ছিল না, ফ্যাক্টরি সংখ্যা বেড়েছে, তা গাড়ি সংখ্যা বেড়েছে। আগে এত গাড়ি ছিল না, এত রোডে গাড়ি কেউ আসতো না। এখানে এখানে চোর মেরে মেরে আমরা তাড়িয়েছি, কেউ লোক আসতো না, একটা দুটা ফ্যাক্টরি ছিল। এখন আস্তে আস্তে ফ্যাক্টরি বাড়ছে, ইন্ডাস্ট্রি বাড়ছে, লোক বাড়ছে, গাড়ি সংখ্যা বাড়ছে, তখন তো সবার অসুবিধা হবে। আপনি গভর্নমেন্টকে বলুন আপনার চ্যানেলের মাধ্যমে যে আমাদের এখানে সিটির সামনে হাইওয়ে একটা পার্কিং ব্যবস্থা করুক। এত গাড়ি তো ট্যাক্স লিখছে, তো টুলও ট্যাক্স লিখছে, রোডও ট্যাক্স নিচ্ছে। একটা ট্যাক্স আছে, রোড ট্যাক্স আছে, টুল ট্যাক্স আছে, সব দিকে তো আমাদের মেরে দিচ্ছে কোম্পানি। তো আজকে তো দেখা যাচ্ছে যে যৌথ অভিযানে এই ইয়ে চালানো হচ্ছে, যে ন্যাশনাল হাইওয়েও আছে, ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম আছে, চণ্ডীতলা থানা আছে, এমবি আছে, সকলে মিলে। তারা আল্ট্রাটেক কোম্পানি যত এই রোডে যত কোম্পানি আছে তাদের সবার থেকে কথা বলুক, সবাইকে বলুক আপনাদের এত গাড়ি চলছে, তাহলে কোম্পানিও তো ব্যবস্থা করবে, কোম্পানিও তো বলবে, আপনাদের তো প্রবেশ দিবেন। এখন কি চাইছে? আমরা চাইছি যে আম পাবলিকের সুবিধা হয়, আমাদের গাড়িওয়ালাদেরও সুবিধা হয়, সবার সুবিধা হয়, কারো আমরা অসুবিধা চাই না। আমার নাম লাল বাহাদুর পাল। দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে সরাসরি আপনাদেরকে লাইভ আমি দেখাচ্ছি যে আল্ট্রাটেক গোডাউন, সেই আল্ট্রাটেক গোডাউনের পাশে যে আমার পাশে রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সকলেই গাড়ির ড্রাইভার, তাদের একটাই দাবি যে আমরা এই আল্ট্রাটেক গোডাউনে যে গাড়ি নিয়ে আসবো সে গাড়ি আমরা কোথায় রাখবো। এখানে পার ডে প্রায় 6,000 গাড়ি ঢোকে, সেই 6,000 গাড়ি রাখার ব্যবস্থা সরকারকে নিতে হবে। এবং আল্ট্রাটেক গোডাউনে এত এত গাড়ি যে আসে, কিছু গাড়ি ভিতরে রাখার জায়গা রয়েছে এবং বাকি গাড়িটা সমস্ত এই রোডের মধ্যে পড়ে রয়েছে। এবং আপনাদেরকে আমি আরো দেখাবো যে পুলিশে যে চালান করছে প্রত্যেকটা গাড়িতে, দেখতেই পাচ্ছেন যে একেবারে যে এমবিআই থেকে আরম্ভ করে চণ্ডীতলা থানার আধিকারিকরা এসে একেবারে প্রতিটা গাড়ির মধ্যে তারা ফাইন করছে যে অবৈধ যে পার্কিং, এই যে রাস্তার পাশেই দেখতে পাচ্ছেন যে ট্রাক, দীর্ঘদিন ধরে এই ট্রাককে রাখা হয়েছে। এই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে যে রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, যে আমার পাশে যে ন্যাশনাল হাইওয়ে, সেই ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে যে সার্ভিস রোড, এই সার্ভিস রোডে দীর্ঘদিন ধরে এই অবৈধ পার্কিং চালিয়ে আসছিলেন এবং নতুন সরকার আসার পরেই পদক্ষেপ নেয়, কোনোভাবে কোনো অবৈধ পার্কিং তারা বরদাস্ত করবে না। এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে হকার উচ্ছেদ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত যে ফুটপাত দখল, সেগুলোকে সরকার থেকে বেআইনি ভাবে তাদেরকে তুলে দিয়েছে। এবং আজকে দেখা গেছে হুগলি ডিস্ট্রিক্টে যে অবৈধ পার্কিং দেখতেই পাচ্ছেন, আমি ক্যামেরা পার্সনকে দেখাতে বলবো যে অবৈধ পার্কিং রোডের মধ্যে যে চারিদিকে বন্ধ হয়ে আছে সার্ভিস রোড, সেই সার্ভিস রোডে একেবারে এসে চণ্ডীতলা থানার অফিসাররা তাদেরকে প্রত্যেকটা ফাইন করছে। আমার সঙ্গে আরেকটা ট্রাক চালক রয়েছে, আমি কথা বলে নেবো। भैया ये क्यों आज का हठात क्यों कर रहे हैं? सर ये रोज रोज का ये जाम का हम समस्या जानते हैं कि जितना ये सर्विस रोड में कंपनी है, ये लोग कंपनी वाला का समस्या है, ये ड्राइवर का इसमें कोई अति नहीं है। अगर ड्राइवर को पार्किंग मिलेगा, ड्राइवर अपना जगह पे लगाएगा गाड़ी, क्या भैया? अगर ड्राइवर को जब मिलेगा सुविधा तो वो अपना काम करेगा। ड्राइवर कोई नहीं चाहता है कि हम अपने गाड़ी को मालिक को 500 रुपए 1000 का फाइन करवा दे, ठीक है? कोई नहीं गाड़ी का चाहता है। फाइन किया है? हाँ सर, कितना रुपए फाइन कर रहे हैं? सर जो जिसका टैक्स फेल भी नहीं है उसका भी पार्किंग चार्ज कर रहा है। जो रनिंग भी गाड़ी है मैं सच बता रहा हूँ, उसका भी फाइन कर रहा है। और नहीं है इस चीज को तो आप दृष्टि जांच कर लीजिए फिर से। जो रनिंग गाड़ी है एक बार दिखा दीजिए भैया, हम चाह रहे हैं। এখানে ড্রাইভারদের যেটা বক্তব্য, ড্রাইভাররা বলছে যে এখানে যে অবৈধ পার্কিং গুলো আছে তাদেরকে ফাইন করছে, ফাইন করা অবশ্যই দরকার, বলছে দরকার। এবং যারা এই রোড দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকেও ধরে ফাইন করছে। रनिंग गाड़ी है हाँ। उसको फाइन नहीं होना चाहिए। अच्छा, रनिंग गाड़ी का फाइन कर रहे हैं? ये हुआ तो भैया कितना रुपए क्या है? सबका किसी का 1500 है, किसी का 500 है। हम देखे हैं अच्छा, और मेरा भी गाड़ी है, लेकिन अभी अंदर मेरा गाड़ी अंदर में है। लेकिन हम देखे हैं भैया कि सबका रनिंग गाड़ी का हमारा का नाम है जो नहीं होना चाहिए।
ये समस्या अगर जो भी है वो कंपनी वाला का है, ड्राइवर का इसमें कुछ नहीं है। अच्छा, ये सर्विस रोड में जो दीर्घदिन से ये जो गाड़ी ट्रक रख रहा है, ये लीगल है कि अनलीगल? नहीं, अनलीगल है, अनलीगल है ना? अनलीगल तो ये पुलिस सही काम कर रहा है है। ये सही कर रहा ना? सही काम है, लेकिन ये तो उनको भी सोचना चाहिए, कंपनी वाले को भी। ये कंपनी तो है नहीं सर्विस में। अगर हम लोग को अगर जगह पार्किंग मिलेगा तो हम लोग लगा लेंगे। कितना गाड़ी आता है डेली? अल्ट्राटेक का वो कोई मैक्सिमम हम तो अंदाज से बोल सकते हैं कि 500 से 500 नहीं, 500 500 गाड़ी। 500 तो मतलब आते जाते रहता है। बाकी ट्रांसपोर्ट का अलग है, कोई जाता है खड़गपुर, कोई जाता है कहीं, तो 500 गाड़ी अवेलेबल यहाँ पे रहता है। आपका नाम? हेमंत यादव। দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে যে হেমন্ত যাদব যে গাড়ির ড্রাইভার রয়েছে তার সঙ্গে আমি কথা বললাম। ড্রাইভারদের মুখ থেকে যেটা শোনা যাচ্ছে যে অবৈধ যে পার্কিং গুলো রয়েছে, গাড়িগুলো রাখা রয়েছে, সেগুলোতে ফাইন করা হোক। সেগুলোর জন্য তারা ড্রাইভাররাও বলছে যে ভালো কাজ করছে পুলিশ প্রশাসন, এবং রাস্তায় যে ট্রাক চালকরা যাচ্ছে তাদেরকেও ধরে ফাইন করা হচ্ছে, এমনটাই ট্রাক চালকরা বলছে। এবং সেই লাইভ আমি আপনাদেরকে একেবারে সরাসরি দেখাচ্ছি। এখানে বাইক নিয়ে আমার ভাই রয়েছে, তার সঙ্গে কথা বলে নেবো। বলছি, এই যে অবৈধ পার্কিং, তোমরা যে বাইক নিয়ে যাতায়াত করো, কত সমস্যা হয়? কি বলবো সমস্যা বলতে এই সার্ভিস রোডে যাতায়াত করতে অসুবিধা তো হয়, অনেক অসুবিধা হয়, তাই না? অসুবিধা হয়। তো এতদিন ধরে এই অবৈধ পার্কিং চলে আসছে। হ্যাঁ, কোনো অবৈধ পার্কিং দিন ধরেই চলে আসছে। আচ্ছা। এবার যেতে আসতে হবে, রাস্তায় জ্যাম হয়ে যাচ্ছে, অনেক কিছু অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে সার্ভিস রোড বানানো হয়েছে যাতে করে আম পাবলিকরা যাতায়াত করতে পারে, হ্যাঁ সুবিধা হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ তো আজকে হঠাৎ করে এই যে অবৈধ পার্কিং যে খারাপ করছে, এটা কি? হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক করছে, কারণ এখানে মানুষের সাধারণ লোকের যাতায়াতের জন্য অনেক অসুবিধা হচ্ছে। এবার তারা ভালোভাবে যেতে পারবে, এবং এই রাস্তা দেখা যাচ্ছে এইসবের জন্য পার্কিং এর জন্য গাড়ি জ্যাম লেগে যাচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে উঠে যাচ্ছে অনেক কিছু। অবৈধ পার্কিং করতে ভালো। হ্যাঁ, অবশ্যই ভালো করছে। তোমার নাম? আমার আলী মল্লিক। দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে যে অবৈধ পার্কিং গুলো তুলছে এখানকার যে স্থানীয় বাসিন্দা, তারাও বলছে যে এটা তোলা অবশ্যই দরকার। এবং দেখতে পাচ্ছে বিশাল পুলিশ বাহিনী তারা একেবারে মোতায়েন করা হয়েছে এই আল্ট্রাটেক গোডাউনের সামনে, এবং প্রত্যেকটা যে গাড়ি রয়েছে সেই গাড়িগুলোতে ফাইন করছেন একেবারে। সেটা আপনাদেরকে সরাসরি লাইভ আমি দেখাচ্ছি। এবং এই দেখতে পাচ্ছেন যে বিভিন্ন যে অবৈধ যে পার্কিং, সেই পার্কিং এ অসহায় মানে প্রায় 5-6 হাজার গাড়ি প্রতিদিন এখানে রাখা থাকে। এবং হঠাৎ করে আজকে এমবিআই এবং চণ্ডীতলা থানা, ন্যাশনাল হাইওয়ে এবং সিঙ্গুর ট্রাফিক গার্ডের অভিযানে, এই যৌথ অভিযানে এই অপারেশন চলছে। এবং এখানে রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, চণ্ডীতলা থানা থেকে বিশাল পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, র্যাব রয়েছে এখানে, এবং কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানদেরও আনা হয়েছে। এবং এই যে অবৈধ যে পার্কিং দেখতেই পাচ্ছেন, রাস্তার ধারে যে অবৈধ পার্কিং, এটা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছিল, প্রায় বহুত দিন ধরে চলছে এই অবৈধ পার্কিং। আমি আপনাদেরকে দেখাবো, দেখতে পাচ্ছেন গাড়ির পাশে আরেকটা গাড়ি, এবং যে সার্ভিস রোড প্রায় রাতেবেলা ব্লক হয়ে যায়। একেবারে এই সার্ভিস রোড ব্লক হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে মানুষ চলাচলের খুবই অসুবিধা হয়। এবং এই যে রাস্তা দেখতেই পাচ্ছেন, এই রাস্তা একদম পুরো ব্লক। এই রাস্তা ন্যাশনাল হাইওয়ে, এই রাস্তা পুরো ব্লক হয়ে যায়। এবং নতুন সরকার আসার পরেই বড় পদক্ষেপ নিয়েছে, যারা ফুটপাত দখল করে রয়েছে এবং যে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধারে যে গাড়িগুলো রয়েছে সেগুলো একেবারে বরদাস্ত করবেন না। সরাসরি আপনাদেরকে আমি লাইভে দেখাচ্ছিলাম যে হুগলির যে আল্ট্রাটেক গোডাউন, সেই আল্ট্রাটেক গোডাউনের যে সার্ভিস রোডের 2 তারিখে 2 সাইডে যে অবৈধ যে পার্কিং, সেই পার্কিং কে আজকে তুলে দেওয়া হচ্ছে চণ্ডীতলা থানার মধ্যে। আপনারা কি বলবেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। এরকমই সারাদিনের নানা রকমের খবরের আপডেট পেতে চোখ রাখুন বেঙ্গল টিভি নিউজের পর্দায়। আমি আর মল্লিক, আপনারা দেখছেন বেঙ্গল টিভি।